ప్రచార గడువు ముగియడంతో సోషల్ మీడియాలోనూ ఎన్నికల ప్రచారం నిషిద్ధమని రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి వికాస్ రాజ్ తెలిపారు. అనుమతి పొందిన ప్రకటనలకు ప్రింట్ మీడియాలో అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేశారు. ప్రచారం ముగిసిన తర్వాత ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఎన్నికల నిబంధనలు ఏర్పాట్లకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు. ఎన్నికల ప్రచారానికి సంబంధించి ఎన్నికల ప్రచారాన్ని పేర్కొన్నారు. It could be cinematograph, television or any other similar apparatus. Any matter intended to or calculated to influence the effect or affect the result of an election. So election matter ante enti ante idi cheptaru. The TV, radio channel, cable networks should ensure that the content do not contain any material including views, appeals by panelists, participants that may be construed as promoting, prejudicing the prospect of any particular party or candidates or influencing, affecting the result of the election. So, idi word by word vaalla ichina instructions unnai. This also includes display of any opinion poll and of standard debates, analysis, visuals and sound bites. Prohibits conduct of exit poll and dissemination of its results till half an hour after closing of the poll. No political advertisement can be given in any electronic media, including social media. No political advertisement can be given in print media without certification of the MCMC committee. All political parties to instruct and brief their leaders and campaigners to ensure that they observe the silence period on all forum of media and their leaders and cadres do not commit any act that may violate the spirit of section 126. No use of bulk SMS or voice message in political campaigning. Star campaigners and other political leaders should refrain from addressing the media by way of press conferences and giving interviews on election matters. Section 144 of CRPCs are issued regarding ban on unlawful assemblies and prohibition on holding of public meeting. No person shall convene, hold or attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election, or display to public any election matter by means of cinematograph, television or other similar apparatus, propagate any election matter to the public by holding or by arranging the holding of any musical concert or any theatrical performance or any other entertainment or amusement with a view to attracting the members of the public thereto. Restrictions on setting up of election booth, canvassing near polling stations, use of mobile phones, cordless phones going armed near the polling station or on vehicles. Presence of political functionaries, party workers in a constituency who are from other areas and not voters of constituency shall not be allowed. So, vaallu bayataki velpovali. Arrangements, direct or indirect, to carry any voter to or from polling station by any kind of vehicle used for transport is a criminal offence. Entry into polling station is restricted to valid pass holders and the media persons are requested not to capture photograph in any manner that will reveal the secrecy of ballot. అంటే మీకు పాస్ ఉంటే పోవచ్చు కానీ ఇట్లాంటి ఫోటోలు తీసుకోకూడదు which can reveal the secrecy of ballot. So ఇది ముఖ్యంగా ఈరోజు తర్వాత coming to our actual conduct of elections. ఈరోజు థర్డ్ ర్యాండమైజేషన్ ఆఫ్ పోలింగ్ పర్సనల్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పోలింగ్ పార్టీస్ జరుగుతున్నాయి చాలా ప్లేసెస్లో. ఈరోజు రాత్రి ర్యాండమైజ్ చేసి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్స్ ఏ పోలింగ్ స్టేషన్ ఎవరిని అలాట్ చేస్తారు అది కూడా ఫైనలైజ్ చేసి సీల్డ్ కవర్లో పెడతారు. కానీ రేపు మార్నింగ్ దాన్ని పోలింగ్ పార్టీస్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది. Tonight is very important for us, basically for prevention of
freebies, liquor, cash distribution and any such thing. అందుకనే 24/7 కంట్రోల్ రూమ్ని డిఓస్ ఆర్ఓస్ని పెట్టుకోమన్నాను అండ్ కంటిన్యూస్లీ దాన్ని మానిటర్ కూడా చేయమన్నాను. అట్లాగే ఈ కంట్రోల్ రూమ్స్ బేసికలీ చెక్ పోస్ట్స్ అన్నిటికీ డైరెక్ట్ అక్కడ రిలే ఉంటుంది. అందుకనే పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆర్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ కూడా కావాలి అంటే అక్కడ పోయి చూడొచ్చు. అంతా ఇంపార్షియల్గా జరుగుతుంది. దాన్ని వాళ్ళు కూడా చూసి దే కెన్ సాటిస్ఫై దెమ్సెల్వ్స్. ECIL has deployed engineers. Basically అది రేపు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లో వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో వాళ్ళు వచ్చేసారు అందరూ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లోకి. MCC జనరల్ రెస్ట్రిక్షన్స్లో ఇంకా ఒకటి ఉంది. ఓన్లీ 1 vehicle పర్ క్యాండిడేట్ అండ్ 1 ఫర్ ద ఎలక్షన్ ఏజెంట్ ఆర్ హిజ్ వర్కర్స్ ఈజ్ పర్మిటెడ్. That too based on the permit to be issued by DO which should be displayed on the wind screen. అది కనపడతా ఉండాలి. డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లో అన్ని ఏర్పాట్లు ఉంటాయి. పొలిటికల్ ఇది మన పోలింగ్ పార్టీస్, ప్రిజైడింగ్ ఆఫీసర్స్, అదర్ పోలింగ్ ఆఫీసర్స్ అందరూ వస్తారు. సో వాళ్ళకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. పోలింగ్ ఏజెంట్స్కు, క్యాండిడేట్స్కు కూడా మీ ద్వారా చెప్తున్నాం ఏంటంటే వాళ్ళు wherever the EVM is going they can follow it, especially after poll. Of course polling station lo vallu undochu, in their own vehicles they can follow it. Mock poll kosam polling agents oka 90 minutes before the start of poll ante 7 o'clock undi, andukane 5:30 ki vacheyali. Of course elundi adi 30th morning 5:30 morning ki vallu vacheyali. వాళ్ళు కొన్ని అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ప్రిజైడింగ్ ఆఫీసర్స్ చేస్తారు. దే విల్ ఎన్ష్యూర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. బట్ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కూడా వాళ్ళు వీవీప్యాట్ కంపార్ట్మెంట్ ఖాళీగా ఉండాలి ఆఫ్టర్ మాక్ పోల్. దాని తర్వాతనే యాక్చువల్ పోల్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. అట్లాగే సియూని కూడా క్లియర్ చేయాలి, అది వాళ్ళు చూసుకోవాలి. కమింగ్ టు హోమ్ ఓటింగ్, మీకు తెలుసు ఈసారి ఫస్ట్ టైం చేయడం జరిగింది. టోటల్ నిన్న వరకు 27,178 అబ్సెంటీ ఓటర్స్కి హోమ్ ఓటింగ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో సీనియర్ సిటిజన్స్ 15,999 ఉన్నారు, పీడబ్ల్యూడీస్ 9,459 ఉన్నారు, ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు 1,720 ఉన్నారు. ఈటీపీబీఎస్కు వస్తే సర్వీస్ ఓటర్స్ కోసం దాంట్లో కూడా ఆల్రెడీ 10,191 మంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు. అందులో హూఎవర్ యాక్చువల్లీ కార్డ్స్ ద ఓట్ అండ్ సెండ్స్ ఇట్ షుడ్ రీచ్ ద పోలింగ్ స్టేషన్, ద కౌంటింగ్ స్టేషన్ by 7:59 on 3rd morning. Coming to voters in the facilitation center, నిన్న రాత్రి వరకు 1.48 lakh voters, basically our own employees on election duty, have cast the votes. ఈ రోజు కూడా జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళు ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ ప్రకారం వాళ్ళకి ఈరోజు డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఏ కాన్స్టిట్యువెన్సీలో ఓటర్స్ ఉన్నారు అక్కడ పోస్టల్ బ్యాలెట్ వాళ్ళ డ్యూటీ ఆర్డర్ చూసుకొని ఇఫ్ దే హ్యావ్ నాట్ ఆల్రెడీ బీన్ అలాటెడ్ వన్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఇమని చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మొత్తం 119 కాన్స్టిట్యువెన్సీస్కి ఒకటి పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఎక్స్చేంజ్ సెంటర్ పెట్టాము. అంటే నిన్న వరకు చేసిన అంత పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ని వాళ్ళ కాన్స్టిట్యువెన్సీకి రీచ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఫెసిలిటేషన్ సెంటరు వాళ్ళు ఎక్కడ డ్యూటీ చేస్తున్నారు అక్కడ ఉన్నాయి ప్రైమరీగా. సో అది ఎక్స్చేంజ్ చేయడానికి ఈరోజు సెంటర్ పెట్టడం జరిగింది. అక్కడ గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో నడుస్తూ ఉంది. కమింగ్ టు ద వెబ్ కాస్టింగ్ ఇన్సైడ్ ద పోలింగ్ స్టేషన్ 27,094 పోలింగ్ స్టేషన్స్లో వెబ్ కాస్టింగ్ ఉంటుంది. తర్వాత ఎక్కడ ఎక్కువ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకే లొకేషన్లో కొంత రద్దీ ఎక్కువ ఉంటుంది అట్లాంటి చోట బయట కూడా 7,571 లొకేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. అక్కడ బయట కూడా వెబ్ కాస్టింగ్ ఉంటుంది. అంటే కెమెరా కవరేజ్ ఉంటుంది విచ్ విల్ బి మానిటర్డ్ ఫ్రమ్ ద కంట్రోల్ రూమ్.
మొత్తం మీకు తెలుసు 35,655 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి అన్నిటినీ ఒక 3,803 సెక్టర్స్లో పెట్టడం జరిగింది. ప్రతి దానికి ఒక సెక్టర్ ఆఫీసర్ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఆయనే అంతా అక్కడ కోఆర్డినేట్ చేసేది. ప్రిజైడింగ్ ఆఫీసర్ దగ్గర ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే వాళ్ళు సెక్టర్ ఆఫీసర్తో మాట్లాడతారు. అట్లాగే ఈవీఎంస్లో ఎక్కడైనా రేర్గా ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం వస్తే దానికి స్పేర్ ఈవీఎంస్ ఆయన దగ్గర ఉంటుంది, అక్కడ పోయి హెల్ప్ చేస్తారు. వీళ్ళకి మెజిస్టీరియల్ పవర్స్ కూడా ఉంటాయి, వాళ్ళ దగ్గర అఫ్కోర్స్ ఫోర్స్ కూడా ఉంటుంది. సో దే క్యాన్ రెస్పాండ్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ ఆల్సో, and of course duly supported by any other police forces around, including central forces.